Ndërtesa e kuvendit është një nga veprat arkitekturore më të dalluara dhe më të rëndësishme historike në vendin tonë, jo vetëm që shërben si shtëpi e deputetëve tanë, por është edhe një simbol i vlerave dhe historisë sonë demokratike. Në këtë prezantim, do të thojmë përmes zgjerimit dhe përshtatjes së saj dhe do të admirojmë dizajnin e kuvendit të bukur në brendësinë që ka. Pavarësisht nëse jeni të interesuar për arkitekturën apo jo, momentet historike apo funksionet e tij moderne, ndërtesa e kuvendit ka një vend unik në trashëgiminë e vendit tonë. Në periudhën mes viteve 2010 dhe 2016, kuvendi ka realizuar projektin për zgjerimin, përshtatjen dhe mbi ndërtimin e objektit të kuvendit me qëllim sigurimin e ambienteve shtesë për deputetët, të cilët po përbaleshin me mungesë të zyrave, si dhe ndërtimin e një objekti të madh, sallë që do të përdoret për mbajtjen e konferencave ndërkombëtare. Mbi ndërtimi është një objekt i ri që ndodhet pranë sallës Boris Trajkovski, në 5 nivele, përdhes dhe 4 kate. Ka 24 dhoma pune, me sipërfaqe 1109, presje 51 metër katror, si dhe një ashensor dhe hapësira me 2 ura lidhëse mes të gjitha kateve e pallatit ekzistues. Në katin e fundit është ndërtuar një sallë me shumë qëllime, nën kupolin e madhe, salla e madhe. Salla është mbuluar me një kube xhami gjysmërrethore, me lartësi 10.13 metra dhe diametër 32 presje 78 metra. Lartësia totale e sallës së madhe është 13.7 metra. Me arkitektin Vangel Bozhinovski, projektuesin kryesor të interierit, shëtetëm së bashku në sallën e madhe, ku ai më njohu nga afër me detajet që e karakterizojnë atë. Thot se është udhëhequr nga rekomandimet e Unionit Botror të Arkitektëve, ku atyre nga e gjithë bota u është rekomanduar të ndërtojnë brenda kornizës së traditës së tyre dhe të respektojnë atë. Në frymën e traditës janë ndërtuar 2 shtëpit, të cilat brenda kanë 9 kabina për përkthyes njëkohësisht dhe 1 kabinë për teknologji, të shpërndara në 2 kate me 2 ndërtesa të veçanta, 2 shtëpi tradicionale në katin përdhes dhe një sipërfaqe me 101 presje 40 metra katror. Мислам дека со овој проект, во кој е покажан битот и суштината на оваа култура, изразена преку архитектура, вие забележувате дека ние фактички сега се наоѓаме во наше мало на сокакот. И ова е представен еден сокак. На тој сокак влезот во кабините за преведувачите е фактички влез во наше мало, во портата, во куќата кај што си. Значи, сите тие елементи што сум ги живеел и што се дел од мене, тука се одзрачени и лично сметам дека оваа вредност добро е да се апострофира не заради друго, туку може, доколку вака се зборува не само за овој објект, затоа што во Македонија има многу вредни објекти. За секој таков објект, природно, треба да се оддаде признание. На тој начин ние ќе сватиме дека овој простор не е последната дупка на Европа, како што ние препишавме од тие старите учебници овде, и тоа најмногу за Македонија имат пишувано луѓе кои никогаш не биле овде. И ние врз основа на тоа го прераскажуваме и ги оставаме во главата на децата што се во школа и тие ја терат таа инерција. Не, овде станува збор за вредности кои можат апсолутно паралелно да се носат со вредности и овој објект, сметам како купола, е придонес во рамките на историјата на куполи кои. Внимавајте вака. Ако гледате историја на куполи во светот, вие ќе дојдете овде. Затоа што
Во учебниците ќе сретнете дека Филипе Брунелески направил купола или дека Пантеонот во Рим направиле купола. Тие се неколку класи по-невешти куполи од куполите на овие простори. Значи, вештината на правење куполи овде сметам дека се уште одржува висок ранг и квалитет и затоа сметам дека ова е добар придонес кон таа тема. Sala e madhe ka një korridor paraqasës, të lidhur me 3 hyrje me funksione ndihmëse, garderob, sanitari dhe bife. Ka shumë qëllime. Multifunksionaliteti i saj siguron mbajtjen e konferencave ndërkombëtare për 204 pjesëmarrës me vend për presidencë. Mund të përdoret gjithashtu si një sallë pritje zyrtare, e cila mund të akomodoj deri në 400 të ftuar. Shumë vëmendje i është kushtuar akustikës. Madje edhe gdhendjet në tavolina dhe në muret dekorative prej druri luajnë një rol të rëndësishëm në akustik. Проблемот со плитките куполи, ова е калота, е генерално проблемот со акустика, доколку вие сметате дека тој простор што го надкривате треба да послужи за функција говорење, разбирање меѓу себе, концерт и така натаму. А реверберацијата која се јавува во овакви плитки куполи е катастрофално лоша. И тука мора да биде третирана на определен начин за да може да заврши работа, инаку ова без тоа не би било каква сакате електроника да донесете, нема да функционира. И во таа смисла, јас уште во првичниот проект предвидов дека тука треба да има обесени дифузори за одекот од куполата и подот да биде растурен, за да не може да се појави реверберација. И јас предвидов, тука има некаде околу 16, точно 16 има, да ги наречеме осветлителни тела, а не се, затоа што внатре нема никаква сјалица. Туку треба да видат акустични дифузори. Сега во тоа време, тој проблем, доколку се разбереше малку порано, можда ќе бевме и нешто поефикасни со завршетокот. Но добро е се разбра, бидејќи конечно кога градежно го завршивме објектот, сите се уверивме колку време се повторува истиот звук внатре во просторијата и тогаш ангажиравме инженер, професор, кој таа работа може да ја заврши. Тој е професор Страхиња Трпевски, кој е врвен стручњак за таа работа и тој беше задоволен од моето архитектонско решение, затоа што и тој призна дека без тоа не може да се реши проблемот. И потоа, како проект, предвиде се што треба ентериерот да го доживее како прилагодба, да го направиме, за да може овде да се добие краен резултат кој спаѓа во рамките на добра акустика. Излезе дека е одлична акустиката после мерењата и тоа е еден од многуте елементи со кои ние се гордееме. Сега е една важна работа. Тоа растурање на звук во куполи од ваков вид не е некоја нова работа која јас не сум ја видел кај моите претходници во светот и добро е што тој што го има тоа направено, да воопшто не е архитект, тука е познат скулптор и сликар, се вика Александар Калдера. Но, кај него, таа работа беше произведена со едни убаво дотерани лебдечки скулптури, кои ја врша истата функција. Јас направив подобро решение. Овде е вграден еден редок кристал, кој освен во Македонија, едва и дека ќе го најдете барем на уште едно или две места во светот, и тоа со послаб квалитет, тоа е познатиот лорандит. Лорандидот е кристал кој има необична
кристална структура, различна од сите кристали, и неговата симетрија е диагонална, но обратна. Не треба сега тоа да го објаснувам, доволно е на интернет да го видите тоа. Тоа е подлога за целата стелт технологија на воените бомбардери и ловци што ги прават американците. Тој има преку 4000 лорандити овде, значи се што произвела Македонија како природа и како сопствен производ на населението кое живеело овде, е вградено во овој простор и тој простор само ја одзрачува вредноста на македонската цивилизација. Me fillimin e pandemisë Covid, sala u përshtat për punë të deputetëve, si salë parlamentare me 120 ulse për deputetet dhe vend të veçantë për përfaqësuesit e qeverisë. Sala e madhe është të vequar në formë rrethore, me diametër 27 metra dhe sipërfaqe pune 510,86 metra katror. Sipërfaqja e përgjithshme e sallës nën kube është 693,68 metra katror. Në sallë janë instaluar pajisje të plota audio dhe video.